अपने मामा जी नूं नाल लिया के अते उस गंगा नदी दे किनारे वल चाले पाउंदे कन। आज चलै जल को दरसाए, अते उस जल नूं वेखण दे लई अपने मामा जी नूं कहंदे कन चलो गंगा नदी दे किनारे आपां गंगा नदी दे उस जल नूं वेख के आईए जी। निकसे निज धाम गुरु अबिराम, साहिब सच्चे पातशाह अपने घर तो निकलदे कन, अपने घर तो चाले पाउंदे कन। सुकामना जाचक की पुरवाए, अते अपने घर तो तुरदे हुए राह दे विच जेड़ा भी कोई जांचक दा अर्थ है मंगता, जेड़ा भी कोई मंगता मिलदा है साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां जांचकां उन्हां मंगतियां दियां मनोभावनावां पूरीआं करदे होए अगे वल नूं तुरदे कन। मुख सुंदर ते बच बोलत है, साहिब सच्चे पातशाह अपने मुख तो सुंदर ते मिठे बोल बोलदे कन, क्योंकि जेड़ा मेरा गुरु है ये मिठ बोलड़ा है। रब्बी बाणी दे अंदरों आपां जदों भी श्रवण करदे आ गुरु दी प्रथाए ते साहिब जपजी साहिब दे अंदर ये बात समझाउंदे आ भी जिथे गुरु दी बोली एडी मिठी है उथे मेरे सिख दी बोली भी मिठी होनी चाहिए, क्योंकि भाखिया भाओ अपार दी गल आपां जपजी साहिब पढ़दे आ, फिर आपां पढ़दे आ मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोहरा हो संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा कौड़ा बोल ना जाने। साहिब कहंदे पूर्ण भगवान है ओ मालक ओ करतार जेड़ा मिठ बोलदा है जिदी बोली मिठी है। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी छोटी उम्र च कन पर उन्हां दे बचन जेड़े कन बड़े ही मिठे लगदे कन। जन फूल चरा हुलसा समुदाए, जदों बोलदे ने ऐ लगदा जिवें उन्हां दे मुख तो फुੱਲ झड़दे कन। आपां कई वारी जेड़ा बंदा बड़ा सोहना बोलदा होवे बड़ा वधिया बोलदा होवे ते सुभाविक ही आपां ओदे लई ए बचन कहंदे आ भी तेरे मुख तो ते ऐ लगदा जिवें फुੱਲ किरदे ने कहंदे ना जी, क्योंकि ओदी बोली ओदी शब्दावली ओदी भाषा इन्नी कुछ चंगी लगदी है सानू कि ओदे बचन सुन के आपां ए मुहावरा वरतदे आ भी तेरे मुख तो ऐ लगदा जिवें फुੱਲ झड़दे ने। ते कवि संतोख सिंह जी कहंदे जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बोलदे ने ना ते इदां लगदा है इदां महसूस हुंदा है इदां प्रतीक हुंदा है भी जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी रसना तो फुੱਲ पे किरदे कन। बीठ का मैं बोह बालक भावते, साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस जगह तो चल के धाम तो चल के साहिब सच्चे पातशाह नदी वल फिर प्याना करदे कन। क्रीड़त जात सुहावत है, साहिब सच्चे पातशाह नदी दे किनारे ते जाके खुश हुंदे कन ते आनंदित हुंदे कन। देखत सेवत कै नर आन, साहिब कहंदे जिन्ने भी सेवक खन उन्हां नूं दूरों वेखदे कन ते उन्हां वल प्रभावित हो जांदे। हुण बच्चा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भावें कि बाल वेश च ने पर जदों गुरु दे सुपुत्र धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी क्योंकि उन्हां दे जिहन च हुण इह वेखो भी कोई राजे दा बेटा होवे कोई मंत्री दा बेटा होवे जदों बाहर निकलदा ना ते लोग ये कहंदे ने भी फलाने दा पुत्र जा रहा फलाने दा बेटा है, क्योंकि ओदी सारे समाज च लोकां दे अंदर ठुक बनी हुंदी ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी गद्दी ते विराजमान ने ते जदों बाल गोविंद राय निकलदे ने ना लोग ये कहंदे ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा सपूत जा रहा है पुत्र जा रहा है ते ओ बालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं वेख के ही ओदे चरनां ते नमस्कारां करनियां शुरू कर दिंदे कन। प्रभावत शीस निभावत है, ते दूरों हथ जोड़ के साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं नमस्कार करदे ने शीस झुकाउंदे कन। आपस में मिल कैपुर के नर, आपस दे अंदर मिल करके उस नगर दे जिहड़े लोग हन ओ की कहंदे कन। कीरत बृंद सुनावत है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी शोभा करदे कि ये बच्चा किड्डा सोहना है ये बच्चा किड्डा सोहना है किड्डा वधिया लिबास पहने है, क्योंकि जदों भी कोई बच्चा अपने घरां च भी बच्चे हुंदे आ ते जदों बच्चे नूं आपां चंगी तरह तैयार करदे आ ना ये मात गुजरी दा एक गहना सी कह लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक गहना ते उस गहने नूं इन्ना कुछ शिंगारदे ने मात गुजरी जी, क्योंकि जे कंगन सुट्टण दी गल अगे आउणी है ना ते जे कंगन सुट्टण दी गल तां मतलब कंगन पाउंदे सी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਸਤ ਹੈ ਲਗ ਰੂਪ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਾਇਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਕੂਏ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਨ। ਤੋ ਤੇਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਪਾਵਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੰਦਨ ਬੰਦਨ ਜੋਗ ਨਿਕੰਦਨ ਪੀਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੌਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਗਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਕ ਫੁਰਾ ਕਹਿ ਜਾਹੇ ਸੁਭਾਇਕ ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਵ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਕੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਨ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਾ ਤੇ ਸਤਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਲਾਹੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਲਾਹੀ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਉਹ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਥੀ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੈਖਾਰੀ, ਖਾਰ ਮੂਰਖ ਕੋ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਦਗਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਝੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਛ ਉੱਠਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ, ਇਹ ਝੱਲਾ, ਪਰ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੈ। ਭੁਖਨ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਨ ਮੂਰਤ ਹੈ ਰਸ ਬੀਰ ਸਧੀਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਤ ਚਲੇ ਤਬ ਆਏਗੇ ਉਹ ਸਲਤਾਗਨ ਕੇ ਜੁਤ ਗੰਗ ਕੋ ਤੀਰਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਤਾਗਨ ਕੋ ਦਰਿਆਓ ਮਹਾਗੁਰ ਆਗਮ ਕੋ ਲਖ ਹੋਤ ਉਛਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ, ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਛੁਹਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਨ ਤਰਨੀ ਪਰ ਜਾਏ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਇਤ ਤੇਉ ਤਹਿਰਥ ਸਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ, ਤਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇੜੀ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਨ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਨ। ਜਲ ਚਾਹਤ ਹੈ ਛੁਬੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪੈ ਅਸਮੰਜਸ ਊਚ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਦੇਵੇ। ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਛੁਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਵੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਛਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਛਰੰਤ ਕਛੂ ਨਾ ਪਰੰਤ ਲਗੇ ਸਭ ਪਾਪਨ ਹੰਤ ਮਹੰਤ ਉਜਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹਨ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਪੈਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਲ ਗੋਦ ਮੈਂ ਮੋਦ ਪਰੇ ਜਲ ਕੋਦ ਬਿਲੋਕ ਕਰੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਜੀ। ਦੁਆ ਚਰਣਾ ਬੁਝ ਕੋ ਤਬ ਹੂੰ ਤਰਨੀ ਤਟ ਜੰਗ ਤਰੇ ਲਰਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਮੂਰਤ ਧਾਰ ਪਖਾਰਤ ਹੈ ਮੁਦ ਧਾਰਤ ਹੈ ਲਹਿ ਕੈ ਜਲ ਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣ ਫਿਰ ਮੂਰਤ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਹਰਤਾ ਇਹ ਮੰਗਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ